स्पीकर यूट्यूब चैनल ती सुनुन दिन भर खबर पढ़ुछन हेमंत कुमार महापात्र। पश्चिम ओडिशा दिव्य जीवन संघर आध्यात्मिक सम्मिलनी आज संबलपुर मूल होइछे। ई सम्मेलनी के दिव्य जीवन संघ मुख्य कार्यालय ऋषिकेश उपसभापति स्वामी निर्लिप्तानंद सरस्वती उद्घाटन करिछन। इतार छड़ा स्वामी श्री कृष्णदासानंद सरस्वती, स्वामी ब्रह्म साक्षात्कारनंद सरस्वती, स्वामी धर्मनिष्ठानंद सरस्वती, परमहंस स्वामी सत्यप्रज्ञानंद सरस्वती आउ स्वामी तनिष्ठानंद सरस्वती इथि जोग देइथिले। ई दिव्य समारोह थी गोटे स्मरणिका आउ बहुत आध्यात्मिक बही गजपति महाराज दिव्य सिंह देव आउ अतिथि माने उन्मोचन करथिले। स्वामी निर्लिप्तानंदंकर अध्यक्षता थी हेइथिबा सभा थी पुरी गजपति महाराज दिव्य सिंह देव मुख्य अतिथि भावे जोग देइकरी कहिथिले जे आसुरिक अंधार व्यापी गले सर्वनाश होइजिबा। आध्यात्मिक ज्ञान जेतेबेले लुकी जिबा आसुरी प्रवृत्ति माड़ी आसबा। विनाश के रोकबार लगी आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार और प्रसार होचे एकमात्र उपाय। इतार द्वारा परस्पर प्रेम आसबा, सद्भावना आसबा आउ शांति आसबा। विश्व न जेन भी युद्ध हेउचे तार कारण हेउचे आध्यात्मिक ज्ञानर अभाव बोली गजपति महाराज कहिथिले। से आहुरी कहिथिले जे सरकार केनसी कॉलेज की विश्वविद्यालय की यही किछि नाई करन। आध्यात्मिक दायित्व संघ उपरे दायित्व रहुचे आध्यात्मिक ज्ञान समाज थी प्रसारित करवा बोली गजपति महाराज कहिथिले। इतारुतरु दिव्य जीवन संघ आंतर्जातिक मुख्य कार्यालय ऋषिकेश साधारण संपादक स्वामी अद्वैतानंद सरस्वती महाराज आशीर्वचन देइथिले। स्वामी निर्लिप्तानंद सरस्वती आशीर्वचन आउ शांति पाठ करिथिले। आगोनो ई सम्मेलन आवाहक प्रोफेसर मीनकेतन पाठी स्वागत भाषण देइथिले। आयबा कायल सकाळर अधिवेशन थी गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव छात्र छात्री मान को उद्बोधन देवार कार्यक्रम रहीचे। इतार छड़ा आयबा कायल आउ परदिन सकाळ 6:30 बजेनु 7:30 बजे तक छात्र छात्री आउ शिविरार्थी मान लगी जोग कार्यक्रम रहीचे। 15 तारीख दिन भक्त मान को मंत्र दीक्षा देवार कार्यक्रम रहीचे। सुवर्णपुर जिला परिषद कार्यालय न जिला निर्वाचन अधिकारी अध्यक्षता थी वीर महाराजपुर आउ सोनपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली भोट केन्द्र मानकर पुनर्गठन बाबदे गुटे बैठक हो जाइए। बैठक थी सरकार अनुमोदन उतरु भोट केन्द्र मानकर जागा आउ से सबूर विकास बाबदे भिन्न भिन्न राजनैतिक दल प्रतिनिधि मानकर संगे आलोचना करा जाइए। संबलपुर जिला न एबतक राज्यर सबुनु एतका 51,766 मेट्रिक टन धान गिना जाइछि बोली जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र गणमाध्यम के कहिछन। सेंता बरगढ़ न 34,305 मेट्रिक टन, कलाहांडी न 2,850, बलांगीर न 22, नुआपड़ा न 438 आउ सुवर्णपुर न 15 मेट्रिक टन धान गिना जाइछे बोली जना पड़ीछे। मिलर मानकर समस्यार बिल समाधान होइछे आउ सरकार सेमानंकर केतेटा दाबी के बिल पूरण करिछन आउ जेन गुटे जुड़े दाबी बाकी अच्छे से तार उपरे मुख्यमंत्री विचार करुछन आउ ई बाबदे मुख्यमंत्री खुद जल्दी निष्पत्ति नेबे बोली मंत्री श्री पात्र कहिछन। सियाड़े मिलिंग चार्ज बढ़ावार दाबी बाबदे सरकार विचार करुछन बोली मंत्री कहिछन। बौद्ध जिला अग्रणी बैंक तरफु टाउन हॉल ठाने दाबीहीन जमा राशि सुरक्षा सचेतनता शिविर हो जाइए। शिविर थी दाबीदार नहीं थिबा खाता मान कर बाबदे सूचना दिया जाइतिला। जिलापाल विभूतिभूषण नायक इथि मुख्य अतिथि भावे जोग देइकरी कार्यक्रम के उद्घाटन करिथिले। बलांगीर स्वामी विवेकानंद जातीय पुनर्वास तालीम आउ गवेषणा प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय आउ सशक्तिकरण मंत्रणालय भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग तरफु बलांगीर कौशल कला मंडल पड़ियान आयबा 17 तारीख दिन पर्पल मेला हेबा। भिन्नक्षम व्यक्ति सेमानंकर दक्षता प्रतिभा उत्पादित दरब आउ सृजनशीलता के प्रदर्शन करवा लगी गुटे मचान देवार ई मेलार मुख्य उद्देश्य है।
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାର ଲୋକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ 50 ନୁ ଅଧିକା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଇ ମେଳାଥି ଯୋଗ ଦେବେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ଠାନେ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ବାବଦ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ହେଇଯାଇଛି। କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ସିଡିପିଓଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ହେଇଥିବା କର୍ମଶାଳାଥି ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା, ସାମାଜିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାବଦେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ମଶାଳାଥି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେ ନେଇକରି ଗଠନ ହେଇଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ବୈଠକ ଆଇବା 22 ତାରିଖ ଦିନ ହେବା। ଇ ବାବଦେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଆଉ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍। ବୈଠକ ତି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କର ସହିତ ସବୁ ସଭ୍ୟ ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଇଥି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ତରଫୁ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାନ ଆଜ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଇଯାଇଛି। ଇଥି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯାଇକରି ଫୈସଲା କରାଯାଇକରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ତରଫୁ ସଦର ମହକୁମାନ ଥିବା କୋର୍ଟମାନକେ ଆଉ ତାଲୁକ ସ୍ତରୀୟ କୁଚିଣ୍ଡା ଆଉ ରେଡାଖୋଲ କୋର୍ଟନ 4 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଇଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତଟି 840ଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାର ଫୈସଲା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗଟି 4,90,478ଟା ମାମଲା ଫୈସଲା କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ଆଉ ଲଖନପୁର କୋର୍ଟନ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଇଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଦାଲତଟି ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଇ ଲୋକ ଅଦାଲତଟି ମୋଟର ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦାବି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲନ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା 4ଟା ମକଦ୍ଦମା 28,60,000 ଟଙ୍କା ଥି 6ଟା ସାଲିସ ଯୋଗ୍ୟ ଫୌଜଦାରୀ, 5ଟା ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା 15,32,994 ଟଙ୍କା ଥି 4ଟା ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମାମଲା, ଗୋଟେ ବୈବାହିକ ପରିବାର ବିବାଦ, 9ଟା ଅଲଗା ଦେୱାନୀ, 275ଟା ଫୌଜଦାରୀ ଆଉ 3,920ଟା ରାଜସ୍ୱ ମକଦ୍ଦମା, 1,85,482 ଟଙ୍କାର ଥି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଜରିଏ ସମାଧାନ ହେଇଛି। ସେନ୍ତା ପ୍ରାକ୍ ମକଦ୍ଦମା ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର 70ଟା ଋଣ ବାବଦ ମାମଲା 13,491 ଟଙ୍କା ଥି ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକ ଅଦାଲତର 16ଟା ମାମଲା 91,882 ଟଙ୍କା ଥି ବିଏସଏନଏଲ ର ଟେଲିଫୋନ ଦେୟ ମାମଲା 5,682 ଟଙ୍କା ଥି ଟାଟା ପାୱାର ର ବିଜଲି ବିଲ୍ ବାବଦ 16ଟା ମାମଲା 2,86,707 ଟଙ୍କା ଥି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଜରିଏ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ତରଫୁ ଆଏଜ ସିଭିଲ କୋର୍ଟନ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଦୋରା ଜଜ ଅନୁପ କୁମାର ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଦେଖରେଖ ହେଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତଟି 3,516ଟା ପ୍ରାକ୍ ମକଦ୍ଦମା ମାମଲା ଆଉ 12,524ଟା ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ଆସିଥିଲା। ଇ ମକଦ୍ଦମା ମାନଙ୍କର ଭିତରୁ 74ଟା ପ୍ରାକ୍ ମାମଲା ଆଉ 9,277ଟା ବିଚାରାଧୀନ ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରାଯାଇକରି ପ୍ରାକ୍ ମାମଲା ବାବଦେ 24,62,529 ଟଙ୍କା ଆଉ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ବାବଦେ 2,17,55,070 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ, ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ରଥ, ଆଡିସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ସିଜେଏମ ପୁନମ ଜେନା, ବରିଷ୍ଠ ଦେୱାନୀ ବିଚାରପତି ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞା ପୂଜାପ୍ରଦା, ବର୍ଷା ଶର୍ମା, ଏସଡିଜେଏମ ସୃଷ୍ଟି ସାମନ୍ତ, ଦେୱାନୀ ବିଚାରପତି ସଂଗ୍ରାମ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଚନ୍ଦନ ଦେହୁରୀ ଅଦାଲତ ମାନକେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ବିଚାର କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ତରଫୁ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଦୌରା ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ହେଇଥିବା ଲୋକ ଅଦାଲତଟି 1,716ଟା ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାର ଫୈସଲା କରାଯାଇକରି 51,10,713 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ତାର ସହିତ ହରଭଙ୍ଗା ଆଉ କଣ୍ଟାମାଲ କୋର୍ଟନଭିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଇଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଦାଲତ ନ ହେଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତଟି 2,911ଟା ମାମଲାର ଫୈସଲା କରାଯାଇକରି 3,22,50,586ଟା କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ମନମୋହନ ସ୍କୁଲ ପାଖେ ଥିବା ବିନାୟକପୁରମ ଗଳିଠି ରହୁଥିବା ପାନ ମସଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁକେଶ କୁମାର ବୁଚୱାନୀଙ୍କ ଘରୁ ହେଇଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ଘଟଣାଥି ଫେରାର ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିକରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନେମାଲୁ ତରଟା ଶାସନର ନିଗମାନନ୍ଦ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାନୁ ନଗଦ 8,350 ଟଙ୍କା 3ଟା ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। এই ମାମଲାଥି ପୁଲିସ ଆଗନୁ 10 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ବେଲେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 11 ଥି ପହଞ୍ଚିଛି। ଗଲା ମାସ 19 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିଥି 4 ଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ଡକାୟତ ମାନେ ଘରେ ପଶିକରି ଡକାୟତି କରବାରରୁ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଅଧୀନ ଥିବା ମଧୁବନ ନଗର ବାଇପାସ ରାସ୍ତାକେ ଗାଁର ଶହ ଶହ ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅବରୋଧ କରିଥିବାର ବେଲେ କୋଇଲା ଖଣି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉତ୍ତରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ଲଜକୁରା ଆଉ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଖୋଲାମୁହଁ କୋଇଲା ଖଣିନୁ ଫି ଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ କୋଇଲା ବୁଝେଇକରି ଇ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାର ବେଲେ ରାସ୍ତାର ଆଖପାଖ ଇଲାକାନ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡବାର ସହିତ କୋଇଲା ଆଉ ଧୂଳି ଲାଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍। ହେଲେ ଇ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ନାଇଁ ଦେଉଥିବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇ ଆସୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଖର ବୁରୋମାଲ ବୁଢାପଡାର ଝାଡେଶ୍ୱରୀ ସମନ୍ୱିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର 10 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାବଦେ ସବିଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଲାଗି ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁଲିକରି ଦେଖିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା ପୁଷ୍ପିତା ମହାକୁର ଆଉ ଲିପିସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ରୋଗୀଙ୍କର ଲାଗି ଟିକଟ କରବାର ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରବାର ୱାର୍ଡ ଥି ରଖବାର ଔଷଧ କାଉଣ୍ଟର ସହିତ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଆଉ ଅଲଗା ବାବଦେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। କମିଟି ତରଫୁ ସଦସ୍ୟ ଗୁଣନିଧି ଭଇଁସା এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିବାର ବେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ତରଫୁ ଡାକ୍ତର ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପରିଭ୍ରମଣ ଥି ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଲାଗି ମାଙ୍କର ପରି ଗୁରୁଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଖାଲି ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିଶୁକେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧଶୀଳ ଭାବେ ଗଢିକରି ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶର ବାଟ ବାହାରସି ଯେନ୍ଟା କି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗରପଡା ପଞ୍ଚାୟତନ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ହାଇସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ଏଥି ପଡିଆବାହାଲ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଅଧ୍ୟାପକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆଉ ଡାକ୍ତର ରାଜାରାମ ଷଣଗୀ ଆଉ ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜୟରାମ ଖମାରୀ ସଭାଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାର ସହିତ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। এই উদে ভিন্ন ভিন্ন কৃতি শিক্ষার্থী মানকু পুরস্কৃত କରାଯାଇଥିବାର ବେଲେ ପଲ୍ଲବୀ ବାଗଙ୍କର ସଂଯୋଜନା ଥି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଖବର ଇନ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଇଲାକା ଥି ହେଉଥିବା ସଭା ସମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର 9437348018 କେ ଲେଖିକରି ପଠେଇ ପାରବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା କେ ବରକସ करवा लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राति 9 बजे। जुहार।